నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్ పలు అంశాలపై వివరణ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రెస్ మీట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఫైర్ ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఢిల్లీ పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే బీజేపీ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రావాలని పిలుపు. Bring along with you, if not along with you, bring better living standards continuously and investing on them. It is possible. So these are all the models we have to talk about it, creative way. That is where Narendra Modi ji is providing leadership, very strong leadership. I don't have any doubt. India will become developed nation by 2047. I have seen, I have witnessed everything. For the last, if you see 95, that is the model I have given Hyderabad model. Today, one Hyderabad is giving highest per capita income of Telangana people. And also most livable place. Greenery, roads, infrastructure, you name anything. Water, everything. Within 9 months, we brought water from Krishna. Yamuna is going here. Most polluted river. You are unable, 10 years you are unable to control pollution. Now we are talking, going on pollution I will control. How we are going to control? Then this is where I am saying in Delhi, it is only half engine sarkar. Only all these things are possible, double engine sarkar. So all of you have to understand this. Then only it will be possible. Media has to understand first. You are the elite. You are the communicators for change. You have to do that. Not only ideology. Ideology has become irrelevant according to me. Performance has become relevant. Living standards are becoming relevant. Or theories, okay. Globally you are seeing what happened communism. Long back I told communism is over. Only tourism will prosper. Not now. It is a reality. Even China being a communist in politics, but not in development or economy. So this is where all of us has to understand the gravity of the situation. One thing I am very clear, central budget is in right track, right direction, right path. Whereas in Delhi, people has to think. Poor people has to think. You wanted to be permanently in slum only, without water, without cleanliness, without proper amenities, proper opportunities. That is another model. Regarding Andhra Pradesh, we are working with central government. Some people are saying what you have got. We have got everything. I am very confident on that. It is in the right direction. Always one should be in right time, right place with right people. Then things will happen automatically. So Andhra will play a very crucial role for development. You are all aware. I am always for development. And any reform, I will be number one. And also today, I am proud. Everybody is talking my language, that is artificial intelligence. Earlier, I am alone used to talk about it, IT. Nobody used to understand. Now it has become a passion. Everybody is talking about AI, artificial intelligence. I am talking now beyond that, deep technology in all walks of life. So this is a very inspiring time. మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. 11 సెన్సెస్ లో 12.68 ఉంటారు. ఇట్లా ఈరోజు మీరు చేసిన ఈ సెన్సెస్ ఇప్పుడు దీనిలో 12.56 ఉంటారు. ఇట్లా బీహార్లో 10% పెంచి పెరిగిందని చూపిస్తూ కులాల వారిగా వాళ్ళు నివేదిక ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏ కులం ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఎంత పెరిగింది అని చెప్పి మండలాల వారిగా గ్రామాల వారిగా క్లియర్గా లెక్క ఉంది. మీరు చిత్తశుద్ధి ఉంటే గ్రామాల వారిగా బీసీ జనాభా ఎంత ఉంది, ఓసీ జనాభా ఎంత ఉంది, మైనార్టీ జనాభా ఎంత ఉంది అని గ్రామాల వారిగా ఆ గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర మీరు పబ్లిక్ చేయండి. డ్రాఫ్ట్ అప్లికేషన్ చేయండి. సరి చూసుకుంటారు వాళ్ళు. సంవత్సరం వరకు కాముండి అడవుడి ఏం అడవుడే 7th అసెంబ్లీ పెడతామన్నారు. దాన్ని మరి 5th అన్నారు. మళ్ళీ దాన్ని మరి 4th అన్నారు. 4th ఉదయం ఏమో క్యాబినెట్ పెడతారంట, ఇమ్మీడియట్గా అసెంబ్లీ పెడతారంట. ఎల్లుండే ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారంట, 42% రిజర్వ్ ఇచ్చేస్తారంట. ఇంకా మీకు బీసీల పట్ల ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందని చెప్పడానికి మీరే
4-5 వేల పేజీల నివేదిక ఉంది అన్నారు. మరి వేల పేజీల నివేదికను ఉదయం 4 గంటలకు పెట్టి మళ్ళా 10 గంటలకు అసెంబ్లీ పెడితే వేల పేజీలు శాసనసభ్యులు ఎట్లా చదువుతారు, ఎట్లా చర్చిస్తారు? చదవకుండానే చర్చను మమ అనిపించి అసెంబ్లీలో మీకు ఎంత ప్రేమ ఉంది, 7 తారీఖు 6 తారీఖు తీసుకొచ్చినాం, 5 తీసుకొచ్చినాం, 5 తారీఖు 4 తీసుకొచ్చినాం, 4 తారీఖు నాడు పెట్టి క్యాబినెట్ ఆమోదం చెప్పినాం, అయిపోయింది అనేటట్లు చేయడంలో అంతర్యం ఏముందని అడుగుతాను మేము. పచ్చి అబద్ధం. ఈనాడు టెక్నాలజీ ఉంది, ఈసీఎల్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, కంప్యూటర్ చాలా ఉన్నాయి, ల్యాప్టాప్లు చిన్న ట్యాబ్లు ఉన్నాయి. మీరు ట్యాబ్లు ఇచ్చి టీచర్లకు మొత్తం తెలుసు, చదువుకున్న వాళ్ళతో చేయించిన అంటారు కదా, మీరు ట్యాబ్లు ఇచ్చి ట్యాబ్ ద్వారా సేకరించి ఇమ్మీడియట్గా సేకరించినటువంటి డాటా క్షణాల మీద సర్వర్కి వచ్చేటట్టు చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చే అవకాశం మీకున్నా కాయిదాలు ఇచ్చి కొన్ని ప్లేస్లలో ఏమి నింపనిక సౌరాలలో కూడా పంపించి ప్రైవేట్లను పంపించి ఆయాలను పంపించి మీరు అడావుడి చేసి తప్పుల తడక అక్కడ ఎవరు సర్వే చేయకపోయినా చేసినట్లు మీరు అడావుడి చేసి ఇలా మళ్ళొకసారి బీసీలను మోసం చేయడానికి, ఎలక్షన్లో గెలవడానికి ఇది ఒక కుట్ర. మీరు జరగబోయేది మేము చెప్తాం. మీరు ఏం చేస్తారంటే అసెంబ్లీ తీర్మానం చేస్తారు, ఇగో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపించినాము, ఇగో సుప్రీంకోర్టులో ఇట్లా అడ్డంకులు ఉన్నాయి, చేయనీకి రాదు, సుప్రీంకోర్టులో 50% మించొద్దని చెప్పింది కనుక మేము చేసినాం, ఇక కేంద్రం మీద దొబ్బేస్తాం అని అనుకుంటున్నాం. ఇలా 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేయడంలో మీరు బీజేపీ సహకారం తీసుకొని ఏం చేస్తారో తెలియదు. చాలా అంశాల్లో ఢిల్లీకి పోతున్నారు. ఇప్పటికీ నెలకు 3 సార్లు పోయి వచ్చిండ్రు, 100 సార్లు ఏం పోయిందంట. మరి ఎన్నిసార్లు పోయినరు మరి అందరూ? ముఖ్యమంత్రి గారే 40 సార్లు 30. వైఎస్ఆర్సీపీ లీడర్ కొమ్మూరి కనకరావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎన్నికల్లో అశాంతి నెలకొల్దని చెప్పేసి దాని మీద పోలీసు పగడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసి సజావుగా ఎన్నిక నిర్వహించమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితిలో 24 గంటలు గడిచినప్పటికీ కూడా ఇంత మటుకి ఎలక్షన్ కమిషన్ పూర్తిగా ఎన్నిక జరపడంలో విఫలమైన దానికి ఇది సాక్ష్యం చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నిన్న హిందూపురంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ని కిడ్నాప్ చేసి ఈరోజు బలవంతంగా ఎన్నికని జరిపి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో దాదాపు 38 కౌన్సిలర్లు ఉంటే 30 మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే ఈరోజు బలవంతంగా హిందూపురం మున్సిపల్ చైర్మన్ టీడీపీ అని చెప్పేసి నియమించడం అంటే ఎందుకంటే ఎన్నికల కమిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే ఎందుకంటే సాక్ష్యం ఇంకోటి ఉందని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. మీ సందర్భంగా బాలకృష్ణ అడుగుతా ఉన్నాం, అయ్యా నువ్వు సినిమాలోని డాకు మహారాజువా లేక నిజ జీవితంలో నువ్వు న్యాయబద్ధంగా వ్యవహరించవా, ఒక అరాచకవాదం అనేది ఎందుకంటే సాక్ష్యం ఏం కావాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజలు ఎన్నుకొని ఒక పార్టీ సింబల్ మీద ఎన్నికటువంటి కార్పొరేటర్ని అదేవిధంగా కౌన్సిలర్లని ఈరోజు భయపెట్టి అదేవిధంగా ప్రలోభాలకు గురి చేసి లేదంటే దాడులు చేసి ఈరోజు బలవంతంగా టీడీపీకి అనుకూలంగా ఎన్నిక చేర్చుకోవటం అంటే ఇది ఒక దారుణమైనటువంటి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగానికి సాక్ష్యం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు చెప్పారు మేము రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయం, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తామని చెప్పిన దాన్ని తూసా తప్పక సూపర్ 6 అమలు చేయట్లేదు ఫెయిల్ అయ్యారేమో, కానీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేయడానికి 100% ఈరోజు వాళ్ళు ఈ ఎన్నికలో కూటమి ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ అక్రమాలకి అవినీతికి దాడులకు పాల్పడినటువంటి సంఘటన ఎన్నికల సాక్ష్యం చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఒక బీసీ మహిళ తిరుపతి మేయర్ అయినటువంటి మహిళ మీద దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఎన్నికలు వెళ్తా ఉంటే ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి మీద దాడి చేయటం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు భద్రత లేదనేది ఎందుకంటే సాక్ష్యం కావాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే క్రమంలో ఎంపీ గురుమూర్తి గారి మీద కూడా దాడి చేయబోయారు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో దళితులన్నా మహిళలన్నా అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైనటువంటి కౌన్సిలర్లు కానీ కార్పొరేషన్లు కూడా కార్పొరేటర్ అన్నా సరే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమికి గౌరవం లేదనే దానికి ఎందుకంటే సాక్ష్యం ఏం కావాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీకు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం మీద నీకు నిజంగా ఎన్నికల మీద
చిత్తశుద్ధి పని అయితే నువ్వు ప్రజాస్వామ్యబద్ధ ఎన్నికలు జరపడంలో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు, నీకు తెలుసు. నువ్వు ఆది నుంచి కూడా ఎక్కడ కూడా సక్రమంగా నువ్వు నిజాయితీగా ఎలక్షన్ చేయలేదు. ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఏదో పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకొని ఏదో పార్టీ మద్దతు తీసుకుని నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చావు తప్ప ఏ రోజు కూడా నువ్వు సొంతంగా గెలిచినటువంటి దాఖలాలు లేవు. కనుకనే ఈ రోజు జరుగుతున్న ఎన్నికలే దానికి సాక్ష్యం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నావు. నువ్వు 40 సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అంటావు, 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అంటావు. మరి నీ చిత్తశుద్ధి ఏమైపోయింది అంటే ఈ రోజు నీ యొక్క ఏదైతే కుట్రలు కుయుక్తులు నీ జీవితంలో వచ్చినటువంటి పరిపాటికి వచ్చినటువంటి ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఈ రోజు వచ్చినటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో కూడా నువ్వు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న దానికి ఇంతకంటే సాక్ష్యం లేదని చెప్పి సాక్ష్యం ఇంకేం కావాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారులకు వచ్చిన విధాలైనా కూడా ఏదో సాయుధగా కత్తులు కూటి కాసిపడ్డట్టుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్యాలెట్ ఏదైతే సింబల్ మీద గెలిచినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున గెలిచినటువంటి వాళ్ళని లాక్కెళ్ళటం అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి వాళ్ళని నువ్వు ప్రలోభాలకి అదేవిధంగా నువ్వు అదే దాడులు చేయటం. కాంగ్రెస్ లీడర్ షబ్బీర్ అలీ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ ఖర్గే గారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించిన మిత్రులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న అలాంటి హిస్టారికల్ డిసిషన్ తీసుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి హర్షం తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. కేంద్రంలో మోదీ గారు బీసీ అని అంటారు, కానీ ఎవరికి దమ్ము ధైర్యం లేకుండే రాష్ట్రాల్లో బీసీ జనాభా ప్రకారంగా వాళ్ళను అధికారంలో కానీ రాజకీయంలో కానీ లేకుంటే ఉద్యోగాల్లో కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్కు అప్లిఫ్టింగ్కు స్కీమ్లు తయారు చేసేందుకు కానీ అలాంటి ధైర్యం ఎవరు చేయలే. కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారిది ఒక డ్రీమ్, आबादी में जिसका जितना हिस्सा है सरकार में भी उसका इतना हिस्सा होना चाहिए. అంటే జనాభాలో సంఖ్య ఉన్నది, ప్రభుత్వాల్లో కూడా ఆ సంఖ్యలో వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలా అని ఈ ఆలోచన రాహుల్ గాంధీది. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ చరిత్రలోనూ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారతదేశ చరిత్రలో ముందుకుండిపోతుంది. హిస్టరీ క్రియేట్ చేసినాం ఇవాళ. లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ 4th February 2024కు ఈ కులగణన బిల్లు క్యాబినెట్ ఆమోదించి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్కు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ 1 year ఎగ్జాక్ట్ 1 yearలో 4th February 2025లో రేపు అసెంబ్లీలో క్యాబినెట్లో అసెంబ్లీలో పెట్టి దీన్ని అమలు చేయబోతున్నాం. ఇది దమ్మున్న సర్కార్, మాట ఇస్తే మాట మీద నిలబడే సర్కార్. అదే కేసీఆర్ 2014లో ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే అన్నాడు, సర్వే చేసినాడు. మయం దుబాయ్ నుంచి మస్కట్ నుంచి ఊరుకుంటా ట్రైన్ల మీద డబ్బల మీద ఏంలా అంటే అలా ఉరికి వచ్చారు ఇంటికి. ఏదో అయిపోతుంది మా జనాభా లేకుండా ఏమవుతుంది అనుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఇప్పుడు వరకు ఆ కులగణన సర్వే బయటికి పెట్టలే కేసీఆర్. 10 సంవత్సరాలు పెట్టలే. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అరే झूठा కేసీఆర్ నువ్వైతే చేయలేవు, ఇక మేము చూడు దమ్మున్న సర్కార్, మేము మాట ఇచ్చినాం. మా లీడర్ రాహుల్ గాంధీ సూచన ఆయన ప్రకారంగా అడ్వైస్ ప్రకారంగా మేము ఇవాళ కులగణన అది ఇచ్చి, మీకు తెలుసు ఈ సర్వేలో క్యాస్ట్ వైజ్గా వచ్చింది. రేపు రేపు ఇవ్వబోతున్నారు. బీసీల సంఖ్య 46.25, ముస్లిమ్స్లు కలిపితే ముస్లిం బీసీ కేటగిరీ కలిపితే 56.33, ఎస్సీల సంఖ్య 17.43. రేపు ఎస్సీలో కూడా మరి కేటగిరీషన్ ఇది కూడా రేపు ఫిగర్స్ వస్తాయి. ఎస్టీలు 10.45, ముస్లింలతో కలిపి ఓసీలో 15.79, ముస్లిమ్స్లో బీసీఈ కేటగిరీలో 10.8%, ఓసీలో 2.46 ఓసీలో ఉన్నారు. ఓసీ ముస్లింకు ఓసీలో కలిపినారు,
బీసీ ముస్లిం బ్యాక్వర్డ్ కులాలకు బీసీలో కలిపితే 56% అయింది. అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసుల సంఖ్య మొత్తం తెలిసిపోయింది ఇప్పటివరకు. రేపు క్యాస్ట్, ముద్ర, జమ్మునూరు కాపు, గౌడ్స్ అన్ని ఏ విధంగా కావాలో వచ్చి బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేటువంటి ఎంఎస్ఎంఈలకు కూడా వారు పెద్దపీట వేసి ఈరోజు రాష్ట్రాల యొక్క హక్కులను గౌరవిస్తూనే సమాఖ్య స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూనే ఇవాళ ఒక అంకిత భావంతో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ను ఇవాళ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తూ ఇది ఒక మైల్ స్టోన్. 2014 నుంచి ఈ దశాబ్ద కాలంలో అనేక సంస్కరణలు, కీలకమైన నిర్ణయాలు, ఏ రకమైన విమర్శలు ఆ దాటిని మోదీ గారు ఎదుర్కొన్నారో మనందరం కూడా సాక్షులం. జీఎస్టీ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కానీ, పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసినప్పుడు కానీ, లేదా జామ్ ఆనాడు జన్ధన్ యోజన కింద పేద వర్గాల 60 కోట్ల మంది ఖాతాలు తెరిపిస్తే ఒరుగుతుంది ఏమి అని ప్రశ్నించే వాళ్లకు ఇవాళ ఇది సాక్ష్యం. ఇవాళ ఈ కీలకమైన నిర్ణయాలతో పాటు విద్య, వైద్యానికి, మౌలిక వసతుల రంగాల్లో మరి చాలా స్పష్టమైనటువంటి అభివృద్ధి వల్ల కల్లారా చూస్తున్నాం. విద్యారంగంలో మెడికల్ సీట్స్ నుంచి పెంపుదల నుంచి మొదలుకుంటే మెడికల్ కాలేజీ రెట్టింపు, ఐఐటీలు లేదా ఐఐఎంలు, విశ్వవిద్యాలయాలు ఏ రకంగా ఇవాళ మరి పెంచుకుంటూ పోతూ సామాన్యుడు కూడా నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులో తీసుకురావడం, అనేక కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా, దాంతోపాటు వైద్య రంగంలో కూడా ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఏ కొద్ది రాష్ట్రాలకే పరిమితమైన దాన్ని దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా మరి ఇవాళ ఎయిమ్స్ అందుబాటులో తీసుకురావడం, ఆయుష్మాన్ భారత్ 70 సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ క్రైటీరియా, సోషల్ క్రైటీరియా, అన్ని వర్గాలకు కూడా ఈరోజు ఎడ్యుకేషను, హెల్త్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇవాళ రోడ్లు, రైల్వేసు, ఎయిర్వేస్ అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో రైల్వే స్టేషన్లు ఇవాళ ఉదాన్ పేరు మీద ఎన్ని ఇవాళ సామాన్యుడు కూడా విమానాల్లో పర్యటించే దానికి దోహదపడే. చాలామంది యంగ్యంగా మాట్లాడు, హవాయి చెప్పల్ పేనే వాళ్ళ బి హవాయి జహాజ్ మే జా సక్తా అని మోదీ గారు అంటే నవ్వినారు. కానీ ఇవాళ కల్లారా చూస్తున్నాం. ఇవాళ ఎయిర్పోర్ట్లు కిక్కిరిసిపోతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ మారుమూల ప్రాంతాల్లో, నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో, ఇంతకుముందు ఢిల్లీకి దూరంగా ఉన్నామని చెప్పేటువంటి ఆ యొక్క ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మేము ఇండియన్స్ అని చెప్పుకునే పరిస్థితి ఏ రకంగా లేకుండా పోయిందో అటువంటిది ఇవాళ వాళ్ళని ఢిల్లీకి కనెక్ట్ చేసి ఏ రకంగా ఇవాళ అగ్రగామిగా కొనసాగుతుంది అభివృద్ధి. ఇవాళ నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను, బడ్జెట్లోనే కాదు, బడ్జెట్ బయట కూడా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి మరి ఈ 10 ఏళ్లుగా అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ సామాన్యుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడమే కాకుండా 25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి గట్టెక్కించి ఇది దాదాపు 29% ఏదైతే మరి దారిద్ర్య రేఖన ఉండేటువంటి వాళ్ళను 11% పరిమితం చేశారంటే ఇది ఒక పార్టీ నాయకుడిగా కాదు, ఇవాళ నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చినటువంటి నివేదికలు స్పష్టం చేస్తారు. కాబట్టి ఈ రకంగా వ్యవసాయాన్ని కూడా లాభసాటి చేయడానికి మోదీ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ది ఉంటే కులగణన వివరాలను సమీక్షకు పెట్టాలని ఎమ్మెల్సీ కవిత డిమాండ్ చేశారు. అందులో నమోదైన ప్రతి ఒక్కరూ వారి వివరాలు తనిఖీ చేసుకునేలా స్క్రూటినీకి అవకాశం ఇవ్వాలని వెల్లడించారు. సమగ్ర కుటుంబ సర్వేకు ఇప్పటి సర్వేకు బీసీల లెక్కల్లో 21 లక్షల తేడా ఉన్నట్లు వివరించారు. కేవలం ఓసీల జనాభా మాత్రమే పెరిగి మిగతా వర్గాల జనాభా ఎలా తగ్గుతుందని ప్రశ్నించారు. రాజకీయంగా బీసీలకు రిజర్వేషన్లు సాధించుకోవాలనేటటువంటి
పెద్ద విస్తృతమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని తోడు చేసుకొని ఈ సంవత్సర కాలంగా రకరకాలుగా ఉద్యమాలు చేసినాం. అది మీ అందరు కూడా తెలిసినటువంటి విషయం. మరి ఆ ఉద్యమాలకు తల ఒగ్గి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం డెడికేటెడ్ బీసీ కమిషన్ వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. డెడికేటెడ్ బీసీ కమిషన్ ద్వారా లెక్కలు చేయాలి, ఎన్యూమరేషన్ చేయాలి అని మేమందరం కోరినా కూడా మా మాట పట్టించుకోకుండా ప్లానింగ్ కమిషన్ ద్వారానే ఇవాళ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ప్రభుత్వం సర్వే చేయించడం జరిగింది. దానికి ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి సాకు ఏంటిది? ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర మాత్రమే మనుషులు ఉన్నారు, మెన్ అండ్ మెషినరీ ఉన్నారు కాబట్టి ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సర్వే చేసినామని చెప్పింది. ఓకే, వెల్కమ్ చేసినాం. కానీ ఆ సర్వే ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరి మనసులలో ఉన్నటువంటి విషయం సరిగ్గా జరగలేదనేటటువంటి ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది. మీరు ఏ గ్రామంలో చూసినా, ఏ పట్టణంలో చూసినా మా ఇంటికి రాలేదు అనేటటువంటి ఒక మాట అన్ని చోట్ల వినబడుతున్నటువంటి మాట. ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు, అన్ని కుల సంఘాలు, అన్ని రాజకీయ పక్షాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట. ఒకవేళ సర్వే సమగ్రంగా జరగకపోతే మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి డేటా కరెక్టా కాదా అనేటటువంటి అనుమానం ఒకటి వస్తున్నది. ఇవాళ మీకు ఇక్కడ ఒక లెక్క నేను చెప్పదలిసి చాలా ముఖ్యమైనది, తెలంగాణ సమాజానికి చేరవేయవలసిందిగా మీడియా మిత్రులు నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ దేశంలో 2011లో జనాభా లెక్కలు చేయడం జరిగింది. 2011లో చేసినటువంటి జనాభా లెక్కలలో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో 83 లక్షల ఇండ్లు అంటే 83 lakh హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పింది. ఆనాడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి జనాభా, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన జనాభా లెక్కల్లో 3,50,00,000 మంది జనాభా ఉందని చెప్పింది. ఏది 2011. 2014లో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదో కేసీఆర్ గారు నిర్వహించినటువంటి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ఒకటే రోజులో చాలా పటిష్టంగా విదేశాలలో ఉన్న మన వాళ్ళని కూడా ఇంటికి రప్పించి చేసినటువంటి సర్వేలో వచ్చిన లెక్కలు ఏంటంటే 1,03,00,000 హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. 1,03,00,000 హౌస్ హోల్డ్స్, 3,68,00,000 జనాభా అని ఆనాడు మనం అనుకున్నాం. అంటే కేవలం 4 ఏళ్లలో 2011లో పెట్టినటువంటి చేసిన లెక్కల నుంచి 2014లో చేసినటువంటి లెక్కలకే 20 లక్షల ఇండ్లు పెరిగినాయి ఆనాటికి. అది పక్కన పెడితే ఇవాళ 2014 నుంచి 2024 సంవత్సరంలో ఉన్నాం. 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు లెక్క పెట్టేటప్పటికి ఇది మనం ఉన్నది 25లో కానీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టింది 24లో. ఆ 24లో చేసినటువంటి లెక్కలో 10 ఏళ్ల తర్వాత చేసినటువంటి లెక్కలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? 1,15,00,000 ఇండ్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నది. 1,15,00,000. జనాభా ఎంత అని చెప్తుంది? 3,70,00,000 అని చెప్తుంది. మనకు 11 నుంచి 14 వరకు చేసినటువంటి లెక్కలలోనే సంవత్సరానికి 6 లక్షల కుటుంబాలు పెరుగుకుంటూ పోయినాయి. ఆ లెక్కన చూసుకుంటే ఈ 10 ఏళ్లలో ఎన్ని ఇండ్లు పెరగాలి? కనీసం 60 లక్షల కుటుంబాలు పెరగాలి. మనము బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మనము 2023 వరకు అంటే 10 సంవత్సరాల్లో ఇచ్చినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులే, అంటే పేదవారికి ఇచ్చేటటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులే 13,78,000 ఉన్నాయి. అంటే అట్లీస్ట్ కొత్తగా 13,78,000 మంది కుటుంబాలు క్రియేట్ అయినాయి. కానీ ఈ ప్రభుత్వం చెప్పే లెక్కలు ఎట్లున్నది? 12 లక్షలు కూడా పెరిగినాయని చెప్తలేదు. అంటే ఇది ఏ లెక్కన చూసినా కూడా, జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదిక చూసినా, సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ద్వారా చూసినా, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల ద్వారా చూసినా, ఇంకొక డేటా ఉంటుంది, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అనే డేటా ఉంటుంది. వాళ్ళు 2 ఏళ్లకు ఒకసారి జనరల్ గా దేశమంతా లెక్కలు తీస్తుంటారు, శాంపుల్ చేస్తారు. మొత్తం జనాభా లెక్కలు చేయరు, శాంపుల్ చేస్తారు. అది అథెంటిక్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం డేటా. అందులో కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే 50 నుండి 52% బీసీలు ఉన్నారు తెలంగాణలో అని వాళ్ళు చెప్తుంటారు ప్రతి 2 ఏళ్ల కోసం. కానీ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? కేవలం 46.2% బీసీలు ఉన్నారని చెప్తున్నది. మరి కరెక్టా అన్నటువంటి విషయం ఒక్కసారి రేవంత్ రెడ్డి గారు గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచన చేయాలి. మీకు నిజంగానే బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు చేసినటువంటి ఆ జనాభా లెక్కల డేటా ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మీరు రివ్యూకి పెట్టండి. అంటే నేను జనాభా లెక్కలలో నా పేరు ఇచ్చిన బీసీ జనగణన జరిగినప్పుడు, ఒకవేళ నేను వెబ్సైట్లోకి పోయి నా పేరు టైప్ చేసి నా ఆధార్ కార్డు టైప్ చేస్తే నేను ఇచ్చిన వివరాలు అందులో రావాలి. మీరు 3 రథసప్తమి సందర్భంగా ఈ రోజు శ్రీకాకుళం సూర్య దేవాలయంలో ఈ యొక్క పండుగని రాష్ట్ర పండుగగా అవకాశం ఇచ్చిన శుభ సందర్భంగా సిక్కోలు బిడ్ కేంద్ర మంత్రి కించరపు రామ్మోహన్ నాయుడు, నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్రావుతో పాటు ఈ యొక్క సూర్య నమస్కారంతో ప్రారంభించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మనకు వచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా భక్తులకు మంత్రివర్యులు కోరారు. భౌతిక శరీరం స్థూల శరీరం అంటాం, సూక్ష్మ శరీరము అంటే మనస్సు, కారణ శరీరము అంటే ఆత్మ, మహాకారణ శరీరము అంటే పరమాత్మ. జీవాత్మ పరమాత్మతో కలిస్తేనే
జన్మరాహిత్యం వస్తుంది. ఓ అతిథి దేవో భవ. వీళ్ళంతా ప్రత్యక్ష దైవములు. మరి యొక్క ప్రత్యక్ష దైవమే శ్రీ సూర్యనారాయణమూర్తి వారు. వారి గాయత్రి మంత్రం ఆరహస్తాసన, చేతులు కాలుకి తేలించారు. నంబర్ 4, కుడి కాలు వెనక్కి పట్టుకు వెళ్ళండి, అశ్వ సంచాలాసన. నంబర్ 5, ఎడం కాలు కూడా వెనక్కి పట్టుకు వెళ్ళి దండాసన. నంబర్ 6, అష్టాంగ నమస్కారాసన. నంబర్ 7, భుజంగాసన, పైకి రావాలి గాలి పీలుస్తూ. నంబర్ 8, పర్వతాసన, గాలి బంధించాలి. నంబర్ 9, కుడికాలు ముందుకు తెస్తూ అశ్వ సంచాలాసన. నంబర్ 10, ఎడంకాలు కూడా ముందుకు తెచ్చి పాదహస్తాసన. నంబర్ 11, గాలి పీలుస్తూ హస్త ఉత్తానాసన. గాలి వదులుతూ నమస్కారాసన. సంతాన ఉత్పత్తి గ్రంథులకైతేనేమి, జీర్ణ గ్రంథులకి అయితేనేమి, మన థైమస్ గ్లాండ్ ఉన్న గుండె ఊపిరితిత్తులకు అయితేనేమి, మన కంఠంలో ఉన్న. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై వివరణ. ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రెస్ మీట్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.